The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi everyone, welcome back. Today we are going to learn a new chapter, that is permutations and combinations. In this chapter, we are discussing some basic counting techniques which will be useful in determining the number of different ways of arranging or selecting objects. Okay, first topic is fundamental principle of counting. Okay, definition. If an event can occur in m different ways, it can occur m different ways, following which another event can occur n different ways. Okay, n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m by n. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഈവൻറ്റ് എം ഡിഫറെൻറ്റ് വൈസിലും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് അനദർ ഈവൻറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കർ ഇൻ എൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വൈസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഒക്കറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഓർഡറിലായിരിക്കും? എം ബൈ എൻ, എം ഇൻറ്റു എൻ ഉള്ള ഓർഡറിൽ ടോട്ടൽ ഒക്കറൻസ് ഫോം ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സോ വിനു ഹാസ് three pants. Vinu has 3 pants and 2 shirts. Vinu has 3 pants and 2 shirts. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ എം ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ ഒക്കർ ചെയ്യണം. ദെൻ ഷർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് 2 ഷർട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഷർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് n 4 ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ ഒക്കർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര പേഴ്സ് വരും? Okay, so how many pairs of pant and shirt can he dress up with? Okay, so we can check the 3 pants we consider as P1, P2, P3. Okay, P1, P2, P3 എന്നുള്ള 3 pants. 2 shirt we consider as S1 and S2. Okay, S1 and S2. So how many pairs are is possible here? First pant ന്റെ കൂടെ we can take shirt 1 and shirt 2. അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു പെയർ P1 ഫസ്റ്റ് പാൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷർട്ടും അല്ലെ P1 S1 എന്നുള്ള ഒരു പെയർ എടുക്കാം, ഓർ P1 S2 എന്നുള്ള പെയർ എടുക്കാം. സെയിം വേ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ സെക്കൻഡ് പാൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ദീസ് 2 ഷർട്ട് വി ക്യാൻ വിയർ നോ, ദെൻ S1 S2. സെയിം വേ P3 അല്ലേ, P3 എന്നുള്ള പാൻറ്റിലും വി ക്യാൻ യൂസ് S1 ആൻഡ് S2. സോ ഹിയർ ടോട്ടൽ 2 പെയർ അല്ലേ, ഹിയർ ടോട്ടൽ 2 pairs, here also total 2 pairs, here also total 2 pairs. Total how many pairs are here? Yes, 2, 3 into 2, 6 pairs. That is why the order is m into n. Okay, m ഉം n ഉം ആണെങ്കിൽ m into n ആയിരിക്കും. For example, we consider 3 pant and 2 shirt ആണെങ്കിൽ total counting how much it will come? 3 into 2, 6. Clear? Next, let's do a problem based on fundamental principle of counting. Okay, the first problem, find the number of 4-letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word ROSC. ROSC, rose. Okay, where the repetition of the letters is not allowed. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് 4 ലെറ്റേഴ്സ് വേർഡ്സ്, അതായത് മീനിങ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള 4 ലെറ്റേഴ്സ് വേർഡ് ഫോം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഏത് ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട്? ROSC എന്നുള്ള 4 ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മീനിങ് ഉള്ളതും മീനിങ് ഇല്ലാത്തതും വിത്തൗട്ട് മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യണം. വൺ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഹിയർ വേർ ദ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ്. ആർ നമ്മൾ ഒരു വട്ടം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വേർഡിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? എഗെയിൻ ആർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ്. റിപ്പീറ്റേഷൻ അലൗഡ് അല്ല. ഈ 4 ലെറ്റേഴ്സും എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, that is the question. Understood?
ഓക്കെ ഗുഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര 4 പ്ലേസസ് ഉണ്ട്? 4 പ്ലേസസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ. ഈ 4 പ്ലേസസിൽ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. റൈറ്റ്. നമുക്ക് മീനിങ്ങിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, മീനിങ് ഇല്ലാത്ത ലെറ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ 4 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പേഴ്സിനെ? നമ്പേഴ്സ് അല്ല ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസ് അല്ലേ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ R എഴുതാം, ഓർ നമുക്ക് SO എഴുതാം, ഓർ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് S എഴുതാം, ഓർ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് E എഴുതാം. Right? Okay. So in the first place can be filled with 4 different ways. Right? Yes. In the first place we can be filled with 4 different ways. Okay. For example, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ already R അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്ന് വെക്കൂ അല്ലേ. Then in the second place, we have to filled with how many numbers, how many letters അല്ലേ. ഓർ R ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി R എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കാരണം റിപ്പീറ്റേഷൻ അലൗഡ് അല്ല. അപ്പോൾ എഗെയിൻ നമുക്കിവിടെ R എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കി ഏത് ലെറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ? OSE എന്നുള്ള 3 ലെറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ. O എഴുതാം, ഓർ S എഴുതാം, ഓർ E എഴുതാം അല്ലേ. അതായത് സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇൻ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് വൈസ്. റൈറ്റ്. Okay, so in the second place we can fill it with 3 different ways. For example, നമ്മൾ ഇവിടെ R എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്തു. Then next second place നമ്മൾ E എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്ന് വെക്കും. Okay, in the third place can be filled with how many letters are there remaining? Yes, remaining 2 letters only. R and E already we fixed. Then the remaining 2 letters is which and all? Yes, that is O and S. That means in the third place. In the third place can be filled in with O and S. That is, the third place can be filled with 2 ways. Right? Okay. So in the third place can be filled with 2 ways. Okay. So that letter is we consider as S ആണ് നമ്മളോട് തേർഡ് പ്ലേസ് S ഫില്ല് ചെയ്ത് തരും അല്ലേ. അപ്പോൾ RES. ഇനി ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും 4th പ്ലേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ 4th പ്ലേസ് ഓൺലി O എന്നുള്ള ഒരു ലെറ്ററേ ഉള്ളൂ. അതായത് 3 ലെറ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇൻ ദ 4th പ്ലേസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൺലി 1 ബേസ്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺലി 1 ബേസ്. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ബേസിൽ we have to arrange the letters. In the second place, and first place we have to, it can be filled with 4 different ways. The remaining 3 letters we have to arrange it in the second places. The remaining 2 letters we have to arrange it in the third place. The remaining 1 letter we have to arrange it in the 4th place. 4 letter word ആണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, therefore required number of arrangements is equal to 1 into 2 into 3 into 4. Okay, so which is equal to 1 into 2, 2 into 3, 6, 6 into 4, 24. അപ്പോൾ ROSE എന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് മീനിങ്, വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് 24 ലെറ്റേഴ്സ്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു നോട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ROSE എന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ. വേർഡ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ 24 ways we have to arrange അല്ലേ. നമ്പേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് 24 ways അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണ് വിത്ത് റിപ്പീറ്റേഷൻ. അതായത് എഴുതിയ നമ്പർ ലെറ്റേഴ്സിന് പിന്നെയും എഴുതാം. വിത്ത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വേസിൽ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ നോ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു 4 places is there അല്ലേ. സോ R എന്നുള്ള ലെറ്ററോ O എന്നുള്ള ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ S എന്നുള്ള ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ E എന്നുള്ള ലെറ്റർ വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് ഹിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് വി ക്യാൻ ഫിൽഡ് വിത്ത് 4 places. Right? Okay. Then what about in the second place? Second without repetition അല്ലേ. ഇവിടെ R എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ നമുക്ക് ഇവിടെ R എഴുതാമല്ലോ. Right? So ROSE 4 letters we have to arrange it in the second place also. So here also 4 will come. ഇവിടെയും R എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ R എഴുതിക്കൂടെ അല്ലേ. സോ വിത്ത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്, നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വിത്ത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് R എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ O എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ S എഴുതാം, ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് അല്ലേ. സോ ഹിയർ ആൾസോ ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് 4 different ways അല്ലേ. ദെൻ ഹിയർ ആൾസോ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ O എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ എഴുതാം? O എഴുതാം, S എഴുതാം, E എഴുതാം, R എഴുതാം. എഗെയിൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് 4 different ways അല്ലേ. റിപ്പീറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വിത്ത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്? Yes, it is 4 into 4 into 4 into 4. 4 letter word ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. So 4 into 4 into 4 into 4. That means which will 4 raised to 4.
അല്ലേ? 4 square 16, 16 into 16 പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും? 256 ways. 256 ways we have to arrange these letters with repetition. Clear? Next question. Given 4 flags or of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires use of 2 flags, one below the other? അല്ലേ? അതായത് നമുക്ക് 4 flags നമ്മുടെ കയ്യിൽ, ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള 4 flags നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഹൗ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽസ് ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ്? നമുക്ക് എത്ര സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ? ഇഫ് എ സിഗ്നൽ റിക്വസ്റ്റ്, ഒരു സിഗ്നൽ കാണിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ഓഫ് 2 flags, 4 ഫ്ലാഗുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമുക്കൊരു സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ഹാവ് ടു യൂസ് 2 flags. അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം? 1 below the other. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലാഗ്, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലൊരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം വി ക്യാൻ യൂസ് അനദർ ഫ്ലാഗ്. ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 4 flags ഉണ്ട് അല്ലേ? അറ്റ് എ ടൈം വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഹൗ മെനി ഫ്ലാഗ്സ്? 4 ഫ്ലാഗിലെ 2 flags യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ 4 ഫ്ലാഗുകൾ എടുത്തിട്ട് 2 സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എത്ര ഫ്ലാഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 4 ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻ ദ അപ്പർ വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസ്, അല്ലെ, 1 below the other എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദ അപ്പർ വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസ് വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് ദ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഫ്ലാഗ്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യാലോ. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെഡ്, വൈറ്റ്, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ആദ്യം റെഡ് ഉപയോഗിക്കാം, ഓർ ഗ്രീൻ ഉപയോഗിക്കാം, ഓർ വൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, ഓർ ബ്ലൂ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ? അങ്ങനെ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. 4 different ways we have to arrange the upper vacant place, right? Okay, the remaining, so for example ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സിഗ്നൽ ഓൾറെഡി എടുത്തു, ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? ഗ്രീൻ ഉപയോഗിക്കുമോ? ഇല്ല. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് അനദർ ഫ്ലാഗ്. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ 4 കളേഴ്സാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. സോ ഓൾറെഡി ഒരു കളർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു അല്ലേ? അപ്പർ വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസിൽ വി ക്യാൻ ഫിൽഡ് വിത്ത് 4 ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. ദ റിമൈനിങ് 3 flags we have to filled with the lower vacant place അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോവർ വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസിൽ നമുക്ക് എത്ര ഫ്ലാഗ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ? ഓൾറെഡി ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ നമ്മൾ അപ്പർ വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ റിമൈനിങ് 3 കളേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ദ ലോവർ വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസസ്. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ? 3 വേസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, റൈറ്റ്? Okay, so by multiplication principle, I mean fundamental principle of counting, we can write required number of signals is equal to 4 into 3. 4 into 3 is equal to what? 12. Clear? Next question. Find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order, one below the other, on a vertical stuff if 5 different flags are available. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലാഗ്സ് ഉണ്ട്? 5 ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലെ ഫ്ലാഗ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ്? 1 below the other ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. എന്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്? സിഗ്നൽസ് ഫോം ചെയ്യണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഫ്ലാഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? മിനിമം 2 ഫ്ലാഗ്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഫ്ലാഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഫ്ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ദ സിഗ്നൽസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 ഫ്ലാഗ്, 3 ഫ്ലാഗ്, 4 ഫ്ലാഗ് ഓർ 5 ഫ്ലാഗ് അല്ലേ? അതായത് അതിൽ മിനിമം 2 എണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. മിനിമം 2 എണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാമല്ലോ. ടോട്ടൽ 5 ഫ്ലാഗ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിനിമം 2 സിഗ്നൽസ് എങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ സിഗ്നൽസ് ഫോം ചെയ്യാം, ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 5 ഫ്ലാഗ്സിൽ മിനിമം 2 എണ്ണമെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ 2 എണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാക്കാം, 3 എണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാക്കാം, 4 ഫ്ലാഗ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാക്കാം, 5 ഫ്ലാഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽസ് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു കൗണ്ട് അല്ലേ? ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം? ആഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽസ്, ടോട്ടൽ ജനറേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽസ്. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർസ്റ്റുണ്ടോ? അതായത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ 5 ഫ്ലാഗ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ഫ്ലാഗ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം? ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ 3 ഫ്ലാഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫ്ലാഗ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഓർ 4 സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലേ 4 സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്ലാഗ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ വൺ കണ്ടീഷൻ ഈസ് യുവർ വൺ ബിലോ ദി അതർ അല്ലേ ആ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഒന്നിന് താഴെ ഒന്നായിട്ടായിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ 5 സിഗ്നൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി 2 സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ച് 2 ഫ്ലാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കണ്ടുവയ്ക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ 5 ഫ്ലാഗുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പർ വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസിൽ 5 അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസ് നമുക്ക് എത്രയേ വെക്കാനുള്ളൂ 4. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 2 സിഗ്നൽ ഫ്ലാഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര രീതിയിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും 20 ടൈംസ് 5 × 4 = 20. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ 3 സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ച് 3 ഫ്ലാഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം 5 ഫ്ലാഗ്സും ഉപയോഗിക്കാം 1 by 1 ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം വന്നതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസിൽ നമുക്ക് ഇനി എത്ര ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ 4 ഫ്ലാഗ്സേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി 2 അവിടെ ഫില്ലായി അല്ലേ. ഇനി ബാക്കി റിമൈനിങ് ഫ്ലാഗ്സ് എത്ര ഉണ്ട് 3 ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ തേർഡ് വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എത്ര ഫ്ലാഗ്സ് ആണ് 3 ഫ്ലാഗ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സിഗ്നൽസ് ഇവിടെ എത്ര ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും 5 × 4 × 3 അല്ലേ. സോ 5 × 4 20 × 3 ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് വിൽ കം 60. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ 4 ഫ്ലാഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പർ വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എന്താ 5 സിഗ്നൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ദ റിമൈനിങ് 4 വി ക്യാൻ യൂസ് ദി സെക്കൻഡ് വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസസ്. ദ റിമൈനിങ് 3 വി ക്യാൻ യൂസ് ദി തേർഡ് പ്ലേസ് അല്ലേ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 2. ഓക്കെ, സോ 4 സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ 4 ഫ്ലാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് 5 × 4 × 3 × 2 അല്ലേ. 5 × 4 × 3 വരുമ്പോൾ 60 ആയി. 60 × 2 ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് 120. അപ്പോൾ 2 3 4 നെക്സ്റ്റ് 5 ഫ്ലാഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഫ്ലാഗ് മിനിമം 2 എണ്ണമെങ്കിലും വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ. മാക്സിമം എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം. അപ്പോൾ ഈ 5 ഫ്ലാഗ്സിൽ 5 ഫ്ലാഗ്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യാം സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ആദ്യം 5 ഫ്ലാഗ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ദ റിമൈനിങ് 4 ദ റിമൈനിങ് 3 ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 2 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ 5 ഫ്ലാഗ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് അതായത് 5 × 4 × 3 × 2 × 1 അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ 120. ഓക്കെ, സോ ഫോർ റിക്വയർഡ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരാം ആദ്യം 2 ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 20 ടൈംസ് നമുക്ക് സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3 ഫ്ലാഗ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് 60 ടൈംസ് സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ 4 ഫ്ലാഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ 120 ടോട്ടൽ സിഗ്നൽസ് ഫോംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 5 ഫ്ലാഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും 120 സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ 20 + 60 + 120 + 120 how much it will come 120 + 120 240 അല്ലേ 240 + 60 300 300 + 20 is what 320. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഫ്ലാഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിഗ്നൽസ് 320 സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? Okay, next topic permutations. Definition of permutation. A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. It is denoted by NPR or PNR. 0 less than or equal to R less than or equal to N. In NPR, N and R are positive integers and N greater than or equal to R. അല്ലേ അതായത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് നമ്പർ അല്ലേ നമ്പേഴ്സിനെ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണ സമയത്ത് വി ക്യാൻ ടേക്ക് സം ഓർ ഓൾ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം or we can consider as some numbers. For example 6 ലെറ്റേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് 6 ലെറ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഓർ ഇൻ 3 ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ 4 ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അതായത് n ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അറ്റ് എ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ട് അപ്പോൾ n ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ആറിനെ അറ്റ് എ ടൈം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6 ലെറ്റേഴ്സിന് അറ്റ് എ ടൈം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിനോട്ടഡ് ആസ് NPR. n ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ പി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വിത്ത് ആർ അല്ലേ 6 നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ അറ്റ് എ ടൈം എടുക്കണം. n ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ 6 നമ്പേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മൾ അറ്റ് എ ടൈം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിനോട്ടഡ് ആസ് NPR. അപ്പോൾ NPR കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ
n ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ. അപ്പം അങ്ങനെ 1 2 3 n ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ഒബ്ജക്ട്സ് 6 ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് എന്താ? NPR. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 6 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 ലെറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് 3 ലെറ്റേഴ്സിൽ വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ 5 ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട്, അതിന് 2 ഫ്ലാഗ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, 3 ഫ്ലാഗ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതുപോലെ 6 ലെറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും 3 ലെറ്റേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 6p3. Okay, so NPR കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ജനറൽ NPR or we can write PNR. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0നും n-നും ഇടയിലായിരിക്കും. 6 ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും? n ഒബ്ജക്റ്റിൽ 6 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 0നും 6നും ഇടയിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും എടുക്കുക. കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 6ൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0നും n-നും ഇടയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ NPRൽ ഇൻ NPR n-ഉം r-ഉം എന്തായിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത്? ഇൻ NPR n and r ആർ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ്. n-ഉം r-ഉം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ടേംസേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു r. r-ൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തിനേക്കാൾ r എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ചെറുതായിരിക്കും, n-നേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് n എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? r-നേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും. n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു r. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ തിയറം. തിയറം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് n ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ടേക്കൺ r അറ്റ് എ ടൈം. Okay, where 0 less than r less than or equal to n and the objects do not repeat. And the objects do not repeat is n into n minus 1 into n minus 2 into n minus r plus 1, which is denoted by NPR. അതായത് n ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സിന് നമ്മൾ r അറ്റ് എ ടൈം എടുത്തിട്ട് വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്, വിതൗട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും? n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു n മൈനസ് r പ്ലസ് 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് NPR. അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് NPR. അപ്പോൾ NPR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? NPR എന്ന് പറയുമ്പോൾ n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സെട്ര n മൈനസ് r പ്ലസ് 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് NPR എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് പ്ലേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ചോയ്സ്. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ചോയ്സ്. ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ n ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 5 ഒബ്ജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ആ 5 ഒബ്ജക്റ്റ് 5 രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ല ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ 5 രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ നമുക്ക് n ഒബ്ജക്ട്സിന് n ബേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പ്ലേസിലാണെങ്കിലോ? അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ഓൾറെഡി n കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 5 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമുക്ക് 4 വേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടേ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ n ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ എത്രയേ വരുള്ളൂ? n മൈനസ് 1 രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഇനി തേർഡ് പ്ലേസിലാണെങ്കിലോ? തേർഡ് പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, 5 ആയി, 4 ആയി, പിന്നെ എത്രയായി? 3 ആയി അല്ലേ. n എത്ര കുറഞ്ഞു? 1 കുറഞ്ഞു, പിന്നെ അടുത്തത് n 2 കുറഞ്ഞു. അതായത് n മൈനസ് 2 രീതിയിലേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് തേർഡ് പ്ലേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, റൈറ്റ്? ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോർത്ത് പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കൂ. 1 2 3 ഫോർത്ത് പ്ലേസിലായപ്പോൾ എന്ത് കുറഞ്ഞു? ഒന്നുകൂടെ കുറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയാണ് വരിക? നമുക്ക് 2 ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി 5 മൈനസ് 2 ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. അതായത് n മൈനസ് എത്ര വന്നു? ഫോർത്ത് പ്ലേസ് ആയപ്പോൾ n മൈനസ് 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു, ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ n ആയി, സെക്കൻഡ് പ്ലേസിലായപ്പോൾ എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്നുകൂടി കുറഞ്ഞു, n മൈനസ് 1 ആയി. തേർഡ് പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ n മൈനസ് 2 ആയി. ഫോർത്ത് പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക? n മൈനസ് 3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10th പ്ലേസിൽ നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യെസ്, 4 ആയപ്പോൾ 3 ആയിരുന്നു, 3 ആയപ്പോൾ 2 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 10th പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ചോയ്സ് എത്രയായിരിക്കും? n മൈനസ് 9 ആയിരിക്കും അല്ലേ. n മൈനസ് 9 രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻ ജനറൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് 4th പ്ലേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, 4th പ്ലേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതായത് എന്നിൽ നിന്നും ഇവിടെ ടോട്ടൽ 10 അല്ലേ, 10 നിന്ന് കുറഞ്ഞു, ഇവിടെ 4 ആയപ്പോൾ 4 നിന്ന് കുറഞ്ഞു, 3 ആയപ്പോൾ 3 നിന്ന് കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 6 ആയപ്പോൾ എന്താ വരിക? 6 നിന്ന് കുറയായിരിക്കില്ലേ ചെയ്യാം. യെസ്, അപ്പോൾ 4th പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ n മൈനസ് നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു? r മൈനസ് 1 ആയിരിക്കും ചോയ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ n മൈനസ് r മൈനസ് 1 ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? n മൈനസ് r മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് 1, അതായത് n മൈനസ് r പ്ലസ് 1. അതായത് നമുക്ക് n ഇൻറ്റു അല്ലേ n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും വരിക? n മൈനസ് r പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയണത്? NPR കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓക്കെ, NPR ക്ലിയർ? അതാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറം പറയണത്. ഓക്കെ, n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 n മൈനസ് 2 n മൈനസ് r പ്ലസ് 1. അതായത് n ഒബ്ജക്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ r അറ്റ് എ ടൈമിൽ വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു അങ്ങനെ എക്സെട്ര n മൈനസ് r പ്ലസ് 1. അതിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു? NPR. ഓക്കെ.
ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് ദ നൊട്ടേഷൻ n ഫാക്ടോറിയൽ represents the product of the first n natural numbers, that is 1 into 2 into 3 into n minus 1 into n is denoted as like that n factorial, such that we read this symbol as n factorial. അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. n ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇട്ടിട്ട് അടിയിലൊരു കുത്തും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻ. വി റീഡ് അപ്പോൾ n ഇട്ട് ഫ്രണ്ടിലിട്ട് ഇതിന് വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? We read this symbol as n factorial. That means ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ n ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യണത്? n ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യണത്? n ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നോക്കൂ, n ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താ? 1 into 2 into 3 into എക്സെട്ര n minus 1 into n. എന്നിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള നമ്പറാണല്ലോ n minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെ n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? n ഫാക്ടോറിയൽ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്തായിരിക്കും? 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് 5 നമ്പേഴ്സ്, ഫസ്റ്റ് 5 നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 into 2 into 3 into 4 into 5 ആയിരിക്കും 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ 1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആകെ ഒരു നമ്പറല്ലേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാനില്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് 2 നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് 1 into 2. ഓക്കെ, 3 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? യെസ്, 3 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 into 2 into 3. ഓക്കെ, 4 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ? 1 into 2 into 3 into 4 അല്ലേ? 5 ഫാക്ടോറിയൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ 10 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിലോ? 10 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാ? 1 into 2 into 3 into എക്സെട്ര 8 into 9 into 10. 10 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇനി എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0 ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ വാല്യൂ, 0 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. വി ഡിഫൈൻ 0 ഫാക്ടോറിയൽ ആസ് 1. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ 1 ആണെങ്കിൽ 1, 2 ഫാക്ടോറിയൽ 1 into 2, 3 ഫാക്ടോറിയൽ 1 into 2 into 3. ഇപ്പോൾ 0 ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നോക്കൂ, 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 into 2 into 3 into 4 into 5 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 5 ഫാക്ടോറിയൽ നോക്കൂ, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 എന്നാണ് നമ്മുടെ 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ 4 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് 1 into 2 into 3 into 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതിനെ? 1 into 2 into 3 into 4 വരെയുള്ള ടേം പറഞ്ഞാൽ അത് 4 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഇത്രയും ടേമിൽ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ 4 ഫാക്ടോറിയൽ എഴുതി, ബാക്കി ഇൻറ്റു 5 എഴുതിക്കൂടെ? അങ്ങനെ എഴുതാലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 5 ഈക്വൽ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ 4 വിട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ 3 നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ 3 നമ്പേഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ 1 into 2 into 3 അല്ലേ? അതായത് 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എടുത്തു, ബാക്കി എന്താണിത്? 4 into 5. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്പേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 8 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. 8 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം 1 into 2 into 3 into up to 8 വരെയാണെന്ന് എഴുതാം. ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, നോക്കൂ, 7 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 8 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? 7 ഫാക്ടോറിയൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7. സോ 8 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 7 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 8 എഴുതാം. ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, നോക്കൂ, 6 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? 7 into 8 എന്ന് എഴുതാം. ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 6 into 7 into 8 എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു n ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 into 2 into എക്സെട്ര into n വരെ എഴുതാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ n ഫാക്ടോറിയൽ നോക്കി ഇതുവരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? n minus 1 ഫാക്ടോറിയൽ into n എഴുതാം. ഓക്കെ, n minus 1 into 2 into എത്ര എക്സെട്ര n minus 1 പറഞ്ഞാൽ ഇനി n minus 1 ഫാക്ടോറിയൽ into n എഴുതാം. ഓർ n minus 1 തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള നമ്പർ എന്തായിരിക്കും വരിക? n minus 2 ആയിരിക്കും. ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ n minus 2 ഫാക്ടോറിയൽ into n minus 1 into n എഴുതാം അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ? n minus 2 തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ n minus 3 ഫാക്ടോറിയൽ into n minus 1 into n minus 2 into n minus 1 into n എഴുതാം. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 into 2 into 3 into എക്സെട്ര 8 into 9 into 10 ആണ്. Or we can write 9 factorial into 10 എഴുതാം. Or we can write 8 factorial into 9 into 10 എഴുതാം.
Okay, or we can write 7 factorial into 8 into 9 into 10 എഴുതാം. Or we can write 6 factorial into 7 into 8 into 9 into 10 എഴുതാം. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻ കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഡു എ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫാക്ടോറിയൽ. Okay, first question, evaluate 5 factorial, 7 factorial, then 7 factorial minus 5 factorial. Okay, so for 5 factorial equal to 1 into 2 into 3 into 4 into 5, so which is equal to 120. Okay, the next 7 factorial. 7 factorial means what? നമുക്ക് already അറിയാം 5 factorial into 6 into 7 ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് 7 factorial എന്ന് പറയുമ്പോൾ. സോ ഓൾറെഡി 5 factorial എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ 120 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 120 into 6 into 7 42 അല്ലേ. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് 5040. Okay, the next we have to find out 7 factorial minus 5 factorial. So already we got 7 factorial പറയുമ്പോൾ 5040 minus 120 120 which is equal to 0 2 9 4920. Okay, next question, compute 7 factorial by 5 factorial. Second question, 12 factorial by 10 factorial into 2 factorial. So first question we have to do 7 factorial divided by 5 factorial. നമുക്ക് 7 factorial മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് 5 factorial മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനേക്കാൾ ഈസി വി നോ ദാറ്റ് 7 factorial എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി 5 factorial ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 7 factorial എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 factorial ഇൻറ്റു എന്താ 6 into 7 എഴുതാലോ അല്ലേ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ നിന്നുണ്ട് 5 factorial ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിനും 5 factorials ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലേ. സോ 6 into 7 is equal to we got 42. Okay, then second question, 12 factorial divided by 10 factorial into 2 factorial. So ഇവിടെ 12 ഉണ്ട്, ഇവിടെ താഴെ 10 ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 12 factorial as 10 factorial into 11 into 12 നമുക്ക് എഴുതാം. Okay, divided by this 10 factorial we can write like that, 10 factorial into 2 factorial means we can write 1 into 2. Okay, so 10 factorial cancelled. Let 2 12 cancel 6 times. Right? Okay, then we will get 11 into 6. 11 into 6 is equal to what? Yes, it is 66. Okay, so second one answer we got 66. Clear? Next, evaluate n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. When n equal to 5, r equal to 2. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് n we can substitute 5 and instead of r we can substitute 2 അല്ലേ. സോ n factorial by r factorial എന്ന ടേം എന്താ, instead of n we can substitute 5 means 5 factorial divided by instead of r we can write 2. So 2 factorial into n minus r പറയുമ്പോൾ 5 minus 2 factorial. Okay, അതായത് 5 factorial divided by 2 factorial into 5 minus 2 means what? 3 factorial അല്ലേ. സോ ഇവിടെ 3 factorial ഉണ്ട്. ന്യൂമറേറ്ററിൽ 5 factorial means we can write 3 factorial into 4 into 5 divided by 2 factorial എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 into 2 into 3 factorial means we can write 3 factorial. So 3 factorial 3 factorial cancelled. Then 2 and 4 cancel 2 times, right? So 2 into 5 10. Numerator denominator only 1 only, no? So 2 into 5 10. So 10 is the answer. Next question, if 1 by 8 factorial plus 1 by 9 factorial which is equal to x by 10 factorial, then find the value of x. So we know that 1 by 8 factorial we can write like that, plus 1 by 9 factorial means we can write 8 factorial into 9, right? Okay, which is equal to x by 10 factorial means what? 8 factorial into 9 into 10. Okay, so from this we can take these two terms now. The 1 by 8 factorial is common, right? Okay, so 1 plus 1 by 8 factorial we can take outside means here 1, but 1 by 8 factorial we take outside means it will come 1 by 9. Okay, so which is equal to x by 8 factorial into 9 into 10 means what? 90.
അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്? 8 ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്, 8 ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ ബോത്ത് സൈഡ്സ് നമുക്ക് 8 ഫാക്ടോറിയൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലേ? ബാക്കി എന്താണ്? 1 + 1/9. LCM എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരും? 9 × 1 9. 9 + 1 is 10. So 10/9 = x/90. Okay, so we can cross multiple, means which will come in place. 9x is equal to 900. Therefore, x is equal to 900/9, which is equal to 100. So, value of x is equal to, we got 100. Okay, so let's wind up today's session. Do exercise 7.1 and 7.2 as homework. See you in the next class. Bye.